ஆண்டவரை துதிப்போம், மகிமைப்படுத்துவோம், கர்த்தரை ஆராதிப்போம். எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். Baba Nire
சோத்திரம் இயேசுவே அப்பா உமக்கு சோத்திரம் அன்பே உமக்கு சோத்திரம் உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை எல்லாமே உம்மாலாகும் ஹல்லேலூயா எல்லாமே உம்மாலாகும் ஆகும் எல்லாமாகும் இயேசுவே உம்மாலேதான் எல்லாமாகும் எல்லாமாகும் உம்மாலேதான் எல்லாமாகும் உம்மாலாகாத காரியம் உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை எல்லாமே உம்மாலாகும் ஹல்லேலூயா எல்லாமே உம்மாலாகும் Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to show the way from the end to the cross. My hands to make from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the end to the cross. My hands to make from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. My days to make from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. My days to make from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன், துதிகள் பாடி மகிழ்ந்திடுவேனே. எந்தன் வாழ்வில் நிறைந்தவர் நீரே, மிக்க வந்தி மகிழ்ந்திடுவேனே. பாதை காண்பிடவே கோவில் வந்தீரே, சிலுவை சென்றவரே நாடி வந்தேனே. சாவை வென்றவரே, உயிர் சேர்ந்தவரே, உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன். இயேசுவே, சிலுவை காட்டிடவே கோவில் வந்தீரே, சிலுவை சென்றவரே நாடி வந்தேனே. சாவை வென்றவரே, உயிர் சேர்ந்தவரே, உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன். உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன். உந்தன் நாமம் உயர்த்திடுவேன். You came from heaven to show the way from the end to the cross. My hands to make from the cross to the grave, from the grave to the sky. On high, Lord, I lift you on high. Lord, I lift you on high. Worship the Lord. Hallelujah. அப்படியே கண்களை மூடி கர்த்தருடைய நாமத்தை நம்ம உயர்த்துவோம். Oh, we praise you, praise you, praise you, praise you, Lord. Hallelujah.
இந்த காலை வேளை நம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. ஹalleluya hallelujah hallelujah. எங்களை உயர்த்தினவரே, ஹalleluya, எங்களை ஆசீர்வதித்தவரே, எங்களை விடிச்சு வித்தவரே, ஹalleluya, எங்களை ரட்சித்தவரே, எங்களை பாதுகாத்தவரே, எங்களை பராமரித்தவரே, நன்றியோடு நாங்கள் நம்ம சோற்றிருக்கிறோம். உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya hallelujah hallelujah hallelujah. அப்பா உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம், உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஹalleluya hallelujah hallelujah. Oh, we worship you Lord. 1000 தலைமுறைகளுக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறவரே. Oh, we praise you praise you praise you praise you Lord. Hallelujah hallelujah. அவருடைய முற்பிதாக்கள் உம்மை ஆராதிச்சாங்க. Hallelujah hallelujah. எங்களுடைய பெற்றோர்கள் உம்மை ஆராதித்தார்கள். இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறோம் அப்பா. ஹalleluya hallelujah hallelujah hallelujah. Oh, we worship you Lord. Hallelujah. Thousand generation falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. All before us, all we believe, will sing the song of ages to the Lamb. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who come before us, all who have believed, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands in the marvel. All throne, all power, your name stands in the marvel. Just cry, holy, all the creations cry, holy, you are ancient, holy, holy forever. And the angels cry, oh, we praise you. All the creation cry, holy, you are ancient, holy, holy forever. Forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Amen, hallelujah. If you're walking freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. To the Lamb, angels cry, holy, on the creation ground, holy, you are ancient high, holy, holy forever. All the angels cry, holy, on the creation ground. Yes, ancient high, holy, holy.
praise the Lord. To the King of Kings, holy, you are always been holy, oh, holy forever. And the ancients cry, yes, we praise the Lord, hallelujah. All the creation cry, holy, you are lifted up, holy, oh, holy forever. People sing, எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமா? நீ பரிசுத்தரப்பா, of King. Amen. We praise you, worship you. Lord, praise you, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. இயேசுவே உம் நாமமே உயரணும். இயேசுவே உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. உந்த நாமம் இயேசுவே, உம்முடைய நாமம் உயரட்டும். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. We praise you, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. அடங்கி போகும் எக்கடலும் வழி திறக்கும் உங்க நாமம் ஏற்றும் போது போகும் அடங்கி போகும். எஸ், ஹல்லேலூயா. உங்க நாமம் ஏற்றும் போது கண்மலையும் கரைந்து போகும். இயேசுவே உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. உம்முடைய நாமம் இயேசுவே உம் நாமமே உயரணும். அல்லேலூயா. உங்க நாமம் உயரணும், அடையணும். ஆடுவே ஆடுவோம். அல்லேலூயா. உம் நாமம் துதிப்பதிலே இயேசையா, உம் அன்பை ருசிப்பதிலே. உம் நாமம் துதிப்பதிலே இயேசையா, உம் அன்பை ருசிப்பதிலே. கரங்களை வெற்றி உயிரே
உம்மை துதிப்பேன். ஹalleluya hallelujah hallelujah. Oh, we praise you, we worship you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah hallelujah hallelujah. In கலந்தவரே ஜீவனே துதிக்கிறோம். Yes Lord. சிறுநாமம் உலகத்திலே எந்த அடைக்கல அரசாணி. Yes Lord. ஆமென். இயேசு என்கிற நாமம் உலகத்திலே எந்த அடைக்கல அரசாணி. நீதிமான்களாய் எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். ஹalleluya. என் சுகம் அங்கே இருப்பானே. நீதி தேவன் நீதிமான ஓடி சுகமாய் பானே. உயிரான இயேசு என் உயிரான உயிரான இயேசு என் உயிரான இயேசு ஓடி கலந்தி என் உயிரே சுதிப்போம். ஹalleluya. என்னுடைய உயிரே ஹalleluya. என்னுடைய ஜீவனே ஹalleluya. என்னால் அல்லாமல் உங்களால் ஒன்று செய்ய முடியாது என்று சொன்னவரே ஹalleluya. உங்களுடைய பலனே, எங்களுடைய கண்மனை, எங்களுடைய கேடகமே, எங்க உயர்ந்த அடைக்கலமே துதிக்கிறோம் 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 அப்பா. ஹalleluya hallelujah hallelujah. Oh, we praise you Lord. Hallelujah. Oh, thank you Lord. மனதியோடு நாம சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah hallelujah hallelujah. மனதியோடு நாம சோதரிக்கிறோம் அம்மா. Oh, thank you Lord. Hallelujah. நாமம் துதிக்கையிலே இயேசையா உம் அன்பை ருசிக்கையிலே. ஓம் நாமம் இயேசு என்கிற நாமத்தை துதிக்கையிலே உம் அன்பை ருசிக்கையிலே. உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான உயிரான இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரோ என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். உயிரே என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். என்னை மறவா அப்படியே முழங்கால் படிடுவோம். ஹalleluya. என்னை மறவா. Yes Lord.
என்னை நடத்தும் பயப்படாதே வலக்கரச்சாலே பாதுகாப்பேன் என்றதாலே பயப்படாதே வலக்கரச்சாலே எங்களை பாதுகாக்கிறவரே நீரறியா யாதும் நேரிடா என் சலை முடியும் நீரே நீரறியா யாதும் நேரிடா உங்களுடைய சலை முடியெல்லாம் எண்ணி வைச்சிருக்கிறவரே மறவா ஈசுநாதா தயவா என்னை நடத்தும் என்னை மறவா ஈசுநாதா தயவா என்னை நடத்தும். நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய தயவு, உம்முடைய இரக்கங்கள், உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய அன்பு, ஹல்லேலூயா, இவைகளுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய தயவு, ஹல்லேலூயா, இந்த காலை வேளையில் எங்களுடைய வாழ்வை நிரப்பட்டும் அப்பா. உம்முடைய இரக்கம் ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய அன்பு, ஹல்லேலூயா, எங்களுடைய வாழ்வை நிரப்ப நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நன்றி 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 ஆண்டவரே. உங்களுடைய பிரசனம் தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. எங்களையே ஜீவ பலியாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் எங்களோடு கூட பேசுங்கப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய செவிகள் திறக்கப்படட்டும். ஹல்லேலூயா, உம்முடைய அதிசயங்களை காணும்படி எங்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் ஆண்டவரே திறக்கப்படட்டும் அப்பா. கண் திறக்கப்பட்டவர்களாய், ஹல்லேலூயா, ஆவிக்குரிய செவிகள் திறக்கப்பட்டவர்களாய், ஹல்லேலூயா, அந்த காலை வேளையிலே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். நீ தொடர்ந்து ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் கர்த்தருடைய பந்தியிலும் ஆண்டவரே எல்லா மீதியான பகுதியிலும் நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்ம அமருவோம். இந்த காலை வேளையிலும் புதிதாக வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். விசேஷமாக நம்ம மத்தியில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படி வந்திருக்கிற நம்முடைய சுவிசேஷகர் ஜபராஜ் லாரன்ஸ் அவர்களை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்தி நம்ம வரவேற்போமா? பிரைஸ் தி லார்ட், ஹல்லேலூயா. நேற்று மாலை நம்மோடு கூட கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டார். இந்த நாளிலும் கூட இந்த இரண்டாவது ஆராதனையில் அவர் நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வார். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை அவரை கொண்டு செய்வார். கர்த்தருடைய வார்த்தை கடந்து செல்வோம். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார். Jesus is the same yesterday, today and forever. எனக்கு தெரிந்த ஒரு உறவினருடைய முதல் நினைவு நாள் விழா நடந்தது, ஆராதனை. There was my relatives' memorial service for the first anniversary was celebrated. அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு பண்ணை வீட்டிலே அவரை அடக்கம் செய்தார்கள். And he was buried in a huge farmhouse. அங்கேதானே அவருடைய கல்லறை. And his cemetery is there, his tomb. அவருடைய உறவினர்களும் சுற்றத்தார் யாவரும் வந்திருந்தார்கள். So all his relatives had come there.
எல்லாரும் நிறைய மலர் வளையங்களோடு வந்திருந்தார்கள். Everyone had brought bouquets and அவர் garlands. மிகப்பெரிய பிக் ஷாட். He was a big shot. அவருடைய மனைவி என்ன செய்தார்கள்? So what did his wife do? அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவர் குடித்த சுருட்டுகள் கொஞ்சம் வாங்கி வந்தார்கள். So when he was alive, she brought a few of his cigars. நடந்ததை தான் சொல்லுகிறேன். I am just saying what had happened. அவர் மிகவும் விருப்பமாய் உபயோகித்த அந்த விலையுயர்ந்த சுருட்டுகள் ஒரு 5 பாக்கெட்டை வாங்கி வந்தார்கள். She brought 5 packets of costly cigars. வாரத்துக்கு ஒரு முறை குடிக்கிற அந்த பிராண்டியும் வாங்கி வந்தார்கள். So once in a week he would also have brandy, so she brought that also. தன்னுடைய அன்பின் கணவனுக்காக அதை கல்லறையில வைத்து போனார். So she kept it for her beloved husband. அநேகருடைய சரித்திரங்கள் பலவிதமாக எழுதப்படுகிறது. Everyone's history is written in different ways. பலவிதங்களில் எழுதப்படுகிறது. It's written in different ways. காலையிலே பாஸ்டரோடு நான் காரிலே போனேன். In the morning I traveled with pastor in the car. தன்னுடைய அங்களை குறித்து மாமனாரை குறித்து அதிகமாய் பேசினார்கள். So he was talking about his father-in-law. விசுவாசத்தை குறித்து பேசினார்கள். He was speaking about faith. டாக்டரிடம் போனால் கூட விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்வார்கள் என்று பேசினார்கள். He said that even if he goes to the doctor, he would confess his faith. அவர் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட். He was a heart patient. ஆனாலும் கூட டாக்டரிடம் போய் சொல்வார்களா? But yet he would tell the doctor, doctor, இந்த ஹார்ட் ஒரு நாள் நின்றும். that my heart will one day stop beating. உங்க ஹார்ட்டும் ஒரு நாள் நின்றும். And one day your heart also will stop beating. அதுக்கு அப்புறம் எங்க போறோம்? But then where would we go? அது முக்கியம். That is important. எப்பொழுதும் அப்படியே இருப்பார்கள். This was the way he lived. அவருடைய மாமனாரை குறித்து அப்படி நினைவு கூர்ந்தார். So he remembered his father-in-law in such a way. இந்த ஆலயத்திற்காக நிறைய செய்தார்கள். And he had done a lot for the church. அவருடைய விசுவாசம் அப்படி என்று சொன்னார்கள். He was speaking about his faith. ஆனால் வேதத்திலே But in the Bible, ஆதாமினுடைய சந்ததியை குறித்து நிறைய பேசப்பட்டிருக்கிறது. there is so much that is said about Aaron and his sons and generation. ஆதியாகமம் 5:10-11 வாசிக்கிறோம். We read in the book of Genesis 5:10-11. chapter 5 verse 10 and 11. அங்கே ஏனோஸ் என்பவன் கேனானை பெற்றான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஏனோஸ் கேனானை பெற்றான். அதற்கு அப்புறம் அவன் 815 வருடங்கள் உயிரோடு இருந்தான். 905 வயதிலே மரித்து போனான். It says after he begot Canaan, Enos lived 815 years and had sons and daughters. So all the days of Enosh were 905 years and he died. 905 வருடம். 905 years. எண்ண முடியாத ஒன்று. That's uncountable. கேனான் என்பவன் மகலயல் என்பவனை பெற்றான் 70 வயதிலே. அதற்கு அப்புறம் அவன் 840 வருடங்கள் உயிரோடு இருந்து 910 செத்து போனார் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. And then it speaks about Canaan lived for 70 years and begot Mahalalel. After begot Mahalalel, Canaan lived 840 years and had sons and daughters. மகலயலை குறித்து அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It speaks about Mahalalel. 65 வயதிலே ஏரோத். And it speaks about his firstborn. Was his firstborn. 65 வயதிலே பெற்றான் முதல் பையனை. He gave birth to his first son at the age of 65. 830 வயதிலே செத்து போயிட்டான். And when he was 730 years, he died. ஏனோக்கு வரைக்கும் அப்படித்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Everything is mentioned as until Enoch. பெற்றான். That he gave birth. மரித்தான். And he died. பெற்றான். He begot. மரித்தான். And died. சாப்பிட்டாங்க. He ate. சுகமா இருந்தாங்க. And lived. மரிச்சாங்க. And died. யாரு? Who? ஆதாம் சந்ததி. This was the generation It of talks Adam. about generation of Adam. It speaks about the generation of Adam. பெற்றான். He begot. 65 வயசுல. At the age of 65. 840 வருஷம் உயிரோடு இருந்தான். And lived for 240 years. 910 மண்டைய போட்டான். And in 900, when he was 900 years old, he died. ஏனோக்கு வரைக்கும் அப்படித்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And this is how it is mentioned until Enoch. பெற்றான். That he begot. மரித்தான். And died. பெற்றான். Begot. மரித்தான். And died. இதுதான் ஆதாம் சந்ததியை குறித்து எழுதப்பட்ட காரியம். This is the history of Adam. ஏனோக்கு வரைக்கும். Until Enoch. ஏனோக்கு வரைக்கும். Till Enoch. இந்த சந்ததியை குறித்து. This generation. ஐயா, brothers and sisters. Beloved.
நான் பைபிள்ல இருக்கிற சந்ததியை பத்தி தான் பேசுறேன். I'm speaking about the generation in the Bible. நான் வேற யாரையும் பேசல. I'm not speaking about anybody else. ஆண்டவர் உருவாக்குன சந்ததியை தான் பேசுறேன். It is a generation that God had created. ஆண்டவர் கொடுத்த புக்ல உள்ளத தான் பேசிட்டு இருக்கேன். I'm speaking about God's created generation. 70 வயசுல பெற்றான். At the age of 70 he gave birth. மரித்தான். And at the age of 910 he died. இன்றைக்கு உங்களையும் குறித்து புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Today books are being written about you and I. Amen. Amen. எப்படி எழுதப்பட போகிறது? How is it being written? ஒரு சாட்சி எங்கே சொன்னார்கள். I heard about a testimony. ஒரு சாட்சியை சொன்னார்கள். I heard about a testimony. எங்கு போனாலும் நான் மறக்க மாட்டேன். Wherever I go I will never forget. 70 வயதிலும் இருந்ததெல்லாம் ஆலயத்துக்கு கொடுத்தார்கள். Even when he was 70 he gave his heart to the church. ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து It began from the book of Genesis chapter 5. ஆதியாகமம் 21 வரைக்கும் Until Genesis 21. ஏனோக்கு கிட்ட வரும்போதுதான். Only when it comes to Enoch. ஏனோக்கு கிட்ட வரும்போதுதான். Only when it comes till Enoch. 7 வசனங்கள் 10 வசனங்கள் கூட ஏனோக்கு பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It says about Enoch for 7 to 10 verses. ஏனாஸ் பத்தி எழுதல. It doesn't mention anything about Enos. கேனான் பத்தி எழுதல. It doesn't say anything about Canaan. மகலேல் பத்தி எழுதல. It doesn't speak anything about Mahalalel. முதல் ஆதாமுடைய பிள்ளைங்க தான். These were the children of Adam. முதல் ஆதாமுடைய சந்ததி தான். This was the generation of Adam. யாராத பத்தி எழுதல. It does not speak about Adam. பெற்றான். He gave birth மரித்தான் and died. வேலை பார்த்தாங்க. They worked. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்த்தாங்க. They toiled. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்த்தாங்க. They worked in a quarry. டீச்சர் வேலை பார்த்தாங்க. They worked as teachers. போயிட்டாங்க. And they went. இப்படி எழுத கூடாது. This is how it is mentioned about them. ஏனோக்கை கிட்ட வரும்போதுதான். But only when it comes to Enoch. ஆதியாகமம் 5:21 In the book of Genesis chapter 5 verse 21. அதை மிகவும் அற்புதமாக அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is wonderfully described. ஆதியாகமம் 5:21 In the book of Genesis chapter 5 verse 21. வயதிலே மெத்துசலாவை பெற்ற பின்பு that he lived 65 years and begot Methuselah. 300 வருஷம். For 300 years. தேவனோடு சஞ்சரித்தார். He walked with the Lord. 300 வருஷம். For 300 years. 300 வருஷம். He walked with the Lord. 300 வருஷம். 300 years. Brothers. விசுவாசிகளே. Believers. ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு 2 மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குமா? Do you have 2 hours in a week? தேவனோடு சஞ்சரிப்பதற்கு. To spend time with God? உங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கா? Do you have that privilege? தேவனுக்காக அந்த நேரத்தை அப்படி லாவிஷா கொடுப்பீங்களா? Do you give your time generously to the Lord? வேதத்தை அப்படி உங்களுக்கு வாசிக்க முடியுமா? Are you able to read the word? இங்கே ஏனாக்க குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here it is mentioned about Enoch. 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்தார். For 300 years he walked with God. மற்றவங்க மனுஷனா வாழ்ந்தா மூச்சு போனோனே செத்தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. The others are spoken as though they came into this world and they died. இரண்டாம் ஆதாமுக்காக நீனும் நானும் செய்கிற காரியம் என்ன? What do you and I do for the second Adam? அவருடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல். He did not spare his only son. நமக்காக. But for us. கொடுத்த அவரை குறித்து அவருக்காக நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? For us, the God who gave his only son, what do we do for him? அதை இந்த சபைக்கு நான் சொல்லி கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன். That's what I want to share to the church and go. ஆதியாகமம் 5:24 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Genesis chapter 5 verse 24 it is spoken. அவன் சாகலன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. That he did not die. அவன் சாகவில்லை. He did not die. 5:23 வாசிக்கிறோம். In 5:23 we read. அவன் 300 வருஷம். For 365 years. 300 வருஷம். For 300 years. நல்ல வளர்ந்து வர்ற ஊழியக்காரங்க கூட. Even a minister of God who grows. கொஞ்சம் வரங்கள் இருந்தா கூட. Even if they have a few gifts. 40 வருஷத்துல சிலர் கீழே விழுந்துறாங்க. After 40 years of ministry they fall. நல்ல பாட்டு எழுதுனால கீழே விழுந்துறாங்க. The ones who write songs well even fall. ஆனால் 300 வருஷம். But 300 years. 300 வருஷம். 300 years. It talks about consistency. It speaks about consistency. அது அவனுடைய அந்த குணத்தை சுட்டி காண்பிக்கிறது. It speaks about his consistent attribute. தானியேலை குறித்து தானியேல் 6:10 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Daniel chapter 6 verse 10 it's spoken and said அவனுடைய வழக்கம் that it was
his habit. வெளியே தலையை வெட்டிடுவேன்னு சொன்னாலும் Even though they said they will slaughter him. அவன் என்ன செய்வான்? But what did he do? வழக்கத்தின்படி. He did as usual. வழக்கத்தின்படி. As usual. அவன் ஜெபம் பண்ணினான். He prayed. 300 வருஷம். For 300 years. ஏனோக்கு Enoch தேவனோடு சஞ்சரித்தான். spent time with God. தேவனோடு He சஞ்சரித்தான். walked with God. No YouTube. அப்போ இந்த காலத்துல அதெல்லாம் இந்த வசதி இல்ல. நோ ஸ்மார்ட் போன். In those ஒன்றுமில்லை. days, he had no smartphone. ஆனால் தேவனோடு சஞ்சரித்தான். But yet he walked with the Lord. வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible says, பரிசுத்தம் இல்லாமல் without holiness, ஒருவரும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. you cannot see God. விசுவாசம் இல்லாமல் Without faith, ஒருவரும் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க you முடியாது. cannot be God's beloved. ஐயா இந்த ரெண்டு குணங்கள் இல்லாமல் தேவன் பக்கத்திலே போக முடியாது. Without these two qualities, you can't draw near God. சங்கீதம் 24 1 4 வரை வாசிக்கிறோம். In Psalm 24 from 1 to 4 it says, யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? who will climb up to the mountain of God? யார் ஏறுவான்? Who can climb up? கைகளிலே சுத்தம், Those who have clean hands இருதயத்திலே சுத்தம், and a clear heart, தேவனுடைய சமூகத்தில் போக முடியாது. can't approach God. அதற்கு முன்பு வாழ்ந்த ஆதாமின் சந்ததியில் The generation of Adam who lived before this, ஏனாக்கினுடைய 3ஆம் தலைமுறையிலே தேவன் நோவாவை அழைத்து பேழையை உண்டு பண்ணு என்று சொன்னார். from the generation of Enoch, the third generation of Enoch, God called Noah to build the ark. 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்த ஏனோக்கினுடைய பேரனை கூப்பிட்டு சொன்னார், நான் உலகத்தை அழிக்க போறேன்னு சொன்னார். Enoch, who spent 300 years with the Lord, and his grandson was called by God. ஏனோக்கு காலத்திலேயே பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது. In the time of Enoch, the world was filled with treachery and wickedness. ஆதியாகமம் 6:11 அப்படி சொல்லுகிறது. The book of Genesis chapter 6 verse 11 says this. பூமியை பார்த்தார். He looked at the earth. அது சீர்கேடா இருந்தது. And it was corrupt. மாம்சமான யாவரும் All the flesh பூமியின் மேல் தங்கள் வழிகளை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். had destroyed and corrupted themselves. இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உரிமை. This is the right that I have. இது எனக்கு அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கிற சுதந்திரம். This is the freedom that the government has நான் given me. என் இஷ்டத்திற்கு எதையும் செய்வேன். I will do what I wish. சில நாட்களுக்கு முன்பு, Few days ago, சில வருடங்களுக்கு முன்பு, a few years ago, ஒரு சென்னையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு மால், in a big mall at Chennai, ஒரு சகோதரனுடைய 4வது புருஷன் அவள் 3வது புருஷனோடு போகிறதை பார்த்து முதல் புருஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணினான். a lady's fourth husband saw her third husband going with a lady, and she phoned. கரெக்டா சொன்னீங்களா? I don't know. நடந்த சம்பவம். This is an incident that had happened, நானும் அந்த பொருள் ஜெயில இருக்க வேண்டியவன். and I should have been in that place. அதுக்காக அந்த லேடியோட நான் தொடர்பு இருந்தேன்னு தப்பா நினைச்சிராதீங்க. That doesn't mean to say I had a relationship with that lady. என் மனைவி இங்க இருக்காங்க, சத்தியமா நான் இல்ல. My wife is here as a witness, and I'm truly not such a man. தன்னை ஒரு 3வது ஒருத்தி அவனோட இன்னொருத்தனோட போறதை பார்த்த 4வது கணவனுக்கு கோவம் வந்துச்சு. முதல் கணவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி, So the வைஃப் இங்க இன்னொருத்தன் கூட போயிட்டு இருக்கறான்னு சொன்னா. He said, but your wife is going with somebody else. அவருக்கு இங்க சிறைச்சாலையிலே கணவன் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தார். அவரை தூக்கி புழல் சிலையிலே போட்டார். நடந்ததே நான் சொல்றேன். So she lodged a complaint against him, and she put him in prison. பூமி சீர்கேடினால் நிறைந்திருக்கிறது. The world is corrupted. தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்பார் யாரும் இல்லை. There is no one to listen to the word. நீடிய பொறுமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It speaks about long suffering. புதிதாக திருமணம் முடித்தவர்களுக்கு, People who are newly married நீடிய பொறுமை, need patience. அன்பு. They need love. ஆனால் காதிலே கேட்பதில்லை. They don't care to listen. பூமி சீர்கெட்டதா இருந்தது. The world was corrupted. 300 வருஷம் ஏனோக்கு 300 years Enoch walked with God. தேவனோடு சஞ்சரித்தார். He walked with God for 300 years. தேவனோடு சஞ்சரித்தார். He walked with God. அதிலிருந்து 300 வருடங்களுக்கு அப்புறம் தேவன் பூமி அழிக்க போகிறார். And after 300 years from him, the Lord was about to destroy the earth. அவருக்கு 1000 வருஷம் ஒரு நாட்கள். For God, 1000 years is a day. 300 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் என்ன நடப்பது முன்பே தெரியும். He foreknows what would happen after 300 years. எபிரேயர் 4:17 வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது. Hebrews 4:17 says this. எல்லாம் அவருக்கு முன்பாக நிர்வாணமாய் இருக்கிறது. That everything is seen
வெளியரங்கமாயிருக்கிறது. And it is transparent. அவர் ஞானமுள்ளவர். He is wise. ஏனோக்கின் காலத்திலே என்ன நடக்கிறது, ஏனோக்குக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் என்பது அவருக்கு தெரியும். He knew very well what would happen before Enoch and after Enoch. சீர்கெட்ட பூமியிலே தான் They were living in a corrupted earth. தேவனை சஞ்சலப்படுத்தின அந்த நாட்களிலே தான் They were in a time that grieved God. இந்த ஏனோக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். Enoch was living there. அவர் ஒரு வித்தியாசமானவர். He was a little different. பரிசுத்தம். He was holy. பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை ஒரு நாளும் ஒருவரும் பார்க்க முடியாது. Without holiness no one can see God. நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர். Our God is a holy God. நம்முடைய தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர். Our God is holy. தீமையை பார்க்காத சுத்த கண்ணன். He does not see Hallelujah. the TV. விசுவாசம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க முடியாது. No one can please God without faith. தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் தேவன் உண்டென்றும் தம்மை தேடுகிறவருக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று அங்கே எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. It is said that he who seeks God will be rewarded. இங்கே வந்திருக்கிறவர்களும் அப்படித்தான் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் ஆவிக்குள்ள அறிந்திருக்கிறேன். And in the spirit I understand that you are the same kind of people. ஈரோடில் ஒரு ஆத்துமா கூட அழிந்து போக கூடாது என்பது உங்களுடைய மன விருப்பமாய் இருக்கிறது. It is your desire that even one soul should not perish in Erod. பவுலுக்கு இருந்த அதே வாஞ்சை ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அதே வாஞ்சை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று தேவனுக்குள் நான் அறிந்து கொள்கிறேன். In the Lord I believe that you have the same spirit that Paul had in the book of Romans chapter 10 verse 1. நீங்கள் தேவனுக்காக ஆத்துமாக்களை கொள்ளை பொருளாக கொண்டு வருகிற யுத்த வீரர்கள் நீங்கள். You are great warriors who are going to win souls for the Lord. Hallelujah. 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 உங்களுக்கு துரிதம் உண்டு. You have understanding. தேவனுடைய ஞானம் உண்டு. You have godly wisdom. என்னை பலத்தால் இடைகட்டி He girds you with strength. என் வழிகளை செவைப்படுத்துகிறவர் தேவனே. வெண்கல வில்லும் என் புயங்களால் வளையும்படி என்னை யுத்தத்திற்கு பழக்குவிக்கிறார் என்று சங்கீதம் 18ஆம் அதிகாரம் 32 சொல்லுகின்ற தாவீதின் விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டு. You have the faith that David has in the Psalm of 18 that says the Lord who trains my fingers for battle. ஆனால் ஆதாமின் சந்ததியார், but the generation of Adam, மெத்துசலா, I'm speaking about Methuselah, Cain, ஆராம், இவர்கள் எல்லாரும் Adam and so on, பிள்ளைகளை பெற்றார்கள். they all gave birth மரித்தார்கள் and died. அவர்களுக்கு வேறு விஷயத்தை குறித்து கவலை இல்லை. Nothing, they didn't care about anything else. ஆலயத்திற்கு வா என்றால் வரமாட்டார்கள். If you call them to church they will not come. இரவு நேரத்திலே குடும்ப ஜெபம் என்றால் வரமாட்டார்கள். If you call them for family prayers they will not come. வரமாட்டார்கள். They will not come. அதற்கப்புறம் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதித்த பின்பு, and then after being admitted in the hospital 50 வயதிலே, at the age of 50, இப்பொழுது 40 வயதிலே, or 40, இப்போது 30 வயதிலே ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருகிறது. nowadays people have heart problems at the age of 30. அதற்கப்புறம் ஆஸ்பத்திரிக்கு அவர்கள் அழைத்து சென்ற பின்பு, and then after being admitted at the hospital, brother, they will call brother, எனக்காக ஜெபம் பண்ணு, pray for me, எனக்காக ஜெபம் பண்ணு, pray for me, எனக்காக ஜெபம் பண்ணு, pray for me. they are all natural people. They are natural people. அவர்கள் சாதாரணமானவர்களாய் ஏனோக்கிற்கு முன்பு இருந்தவர்கள் அப்படித்தான் வாழ்ந்தார்கள். People before Enoch lived in such a way as ordinary natural people. 5 பிள்ளைகள். They had 5 children. 5 பிள்ளைகளுக்கு வீடு வாங்கி கொடுக்கணும். and you should buy houses for each child. எதையாவது செய்யணும். and do something. எதையாவது செய்யணும். do something. வாழணும். you live. ஒரு குடும்பத்திலே மூத்த அண்ணன் இறந்து போனார். in a family the eldest person died. நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான். he was born in a Christian family. ஆனாலும் கூட அவருக்கு தேவ அன்பு கிடையாது. but still he did not have the love of God. நல்ல நடுத்தர வயதிலே மனைவி வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார். when everything was going well he did not want his wife. 65 அவர் மரித்தார். at the age of 65 he died. அதுவரைக்கும் பாசம் பொழியாத 2 தம்பிகளும் அவர் மீது பாசம் பொழிந்தார்கள். only then his brothers, his own siblings loved him after his death. அவரை பார்க்க வந்தார்கள். and they came to see him. மிகுந்த அவருக்காக பிரயத்தனம் எடுத்தார்கள். and they took every effort. சாகிறதுக்கு முன்பு, just before he could die. ஏனா 2 நாள்ல செத்துருவான்னு தெரியும். because they knew in 2 days he is about to die. காரியம் இருந்தது. there was something there. சாகிறது எப்போன்னு காத்துட்டு இருந்தாங்க. people were waiting for him to die. பேர்லாம் நல்ல பேரு. he had a good name. எல்லாம் பேரு டேவிட். everyone's their name was David, சாமுவேல் or Samuel. எல்லாம் அப்படிதான்.
all such kind of names. அதுதான் காத்துட்டு இருந்தாங்க. And they were waiting அண்ணன் மரித்து போனார். for the elder brother to die. அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல இருந்து இந்த சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர்றதுக்குள்ள Even before they could bring the body to their native place. 100 ரூபாய் பத்திரம் எல்லாம் முதல்ல ரெடி ஆயிட்டு. 100 ரூபாய் பத்திரம் எல்லாம் ரெடி ஆகி. Oh, they had all the bonds ready. Bonds. இந்த சொத்து எல்லாம் என் தம்பிக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி அந்த செத்து போன சரீரத்தில் இருந்த ரேகை இவங்களே வச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. And they took his fingerprint onto the bonds and they made arrangements to inherit his property. சாதாரண மனிதர்களுடைய யுக்தி அதுதான். This is the attitude of an ordinary man. Natural man. Of a natural man. Natural man. Natural man. 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே In the book of 1 Corinthians chapter 2:14 verse 14 says. 1 கொரிந்தியர் 2:14 In the book of 2 Corinthians chapter. பவுலடிகள் அதைத்தான் எழுதி வைத்திருக்கிறார். This is what Paul says. Natural man. He speaks about the natural man. ஜென்ம சுபாவம். And his corruptible nature. ஜென்ம சுபாவம். His corruptible nature. அவன் என்ன செய்வான்? What will he do? பிள்ளையை பெறுவான். He will give birth to children. ஏதாவது நான் என் பிள்ளைகளுக்கு செய்யணும் பிரதர். And he will want to do something for his children. எப்படியாவது அவங்களுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துறணும் Somehow பிரதர். he would want to get him a job. அவன் கஷ்டப்படாம எப்படியாவது இருக்கணும் பிரதர். That he may live a good life. கடைசில ஒண்ணே அடிப்பான். And finally he will turn around and beat கடைசில you. ஒண்ணே மிதிப்பான். And finally he will turn around and அதை stamp குறித்து you. தான் பவுல் எழுதி வைத்தார். This is what St. Paul says. அதைத்தான் அவர்கள் செய்தார்கள் ஏனோக்குக்கு முந்தின சந்ததி. And this is what the generation before Enoch also did. பெற்றான். They gave birth. மரித்தார். And died. பெற்றான். They gave birth. ஐயா குடும்பத்துக்காக வாழ்ந்தாயா? They lived for their own families. தேவனுக்காக செய்தது என்ன? But what did they do for God? அதை அறிய மாட்டான் என்று பவுல் எழுதி வைத்திருக்கிறார். St. Paul says they have no knowledge of it. They are foolish towards it. உலக மனுஷன். This is a natural man. அதை அறிய மாட்டான். Will not understand. அவன் அதை தெரிய மாட்டான். And they will not know it. அவனுக்கு அது நிதானிக்கப்பட முடியாது. He can't discern it. அவர்கள் முட்டாளா இருக்கிறபடியினா. Because they are foolish. ஆவிக்குரிய உலகத்தில் ஒன்றும் தெரியாது. They do not know anything in the spiritual world. அவர்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு வராது. குற்ற உணர்வு வராது. They will not have that guilt conscience. தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அவர்களுக்கு ஒன்றும் நடக்காது. They will not hear the word or listen or nothing will happen to them. ஆகவே தான் அப்போஸ்தலர்கள் எழுதி வைத்தார்கள். This is why the apostles had written. அடிக்கடி மழை பெஞ்சாலும் Even if it rains now and then. ஒன்றும் நடக்காது. Nothing will happen. ஒன்றும் நடக்காது. Nothing will happen. அவர்கள் 1 கொரிந்தியர் 2:14 உள்ளவர்கள். They are the people who belong to the category of 1 Corinthians 2:14. பைத்தியமாய் தோன்றும் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார். It says they would count it as foolishness. 1000 வருட அரசாட்சி என்று சொன்னால் When you speak about 1000 years reign, இந்த பாஸ்டர்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் வேணும். the pastors need topics. ஆமா 1 மணி நேரம் பேசுறதுக்கு ஏதாவது டாபிக் வேணும். And they need a topic to speak for 1 hour. அதனால 1000 வருட அரசாட்சின்னு பேசுறான். That's the reason they would speak about the 1000 years reign. ரகசிய வருகைன்னு பேசுறான். They will speak about secret coming. நான் 5 வயசுல சட்டை போடாம இருந்த காலத்துல இருந்து இத தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. This is what I've been hearing since I was 5. அப்படினா அவங்க சொல்லுவாங்க. This is what they would say. ஆனா நோவா அப்படி சொல்லல. But Noah did not say this. ஏனோக்குக்கு அப்புறம் நோவா தான் வராரு. After Enoch, Noah comes. தன்னுடைய உணர்வுகளை சொல்லும்படியாக தேவன் கண்டுகொண்ட முதல் மனிதன் நோவா. Noah was the first person that God had assigned to know his heart. இன்றைக்கு முதல் வரிசையிலிருந்து கடைசி வரியிலும் உள்ள சிலரோடு தேவன் பேச விரும்புகிறார். Today God is willing and wants to speak to the people from the first pew to the end. நீ மெத்துசலாவாக இருந்தால், If you are Methuselah, நீ ஒரு ஆதாமுடைய சந்ததியாக இருந்தால், even if you are the generation of Adam, உன் காது கேட்காது, you would be deaf, உன் கண்கள் காணாது, your eyes would be blind, ஒண்ணும் கேட்காது, and you can't hear, ஏனால் நீ உலக மனிதன், because you are a worldly man. நாங்கள் உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல், And if we don't have the spirit of the world, உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் என்று பவுலடிகள் சொன்னார். St. Paul says, I do not have the spirit of the world, but the spirit that God has put in me. அவர்கள் அப்படித்தான் சொன்னார்கள். And this is what they said. இங்க ஏனோக்கு 300 வருஷம், Here Enoch for 300 years, சீர்கெட்ட பூமியில், in a corrupted world, ஸ்மார்ட் போன் தொடவே இல்லை அவர். he had no connection with smartphones. ஸ்மார்ட் போன் தொடவே இல்லை அவர். He did not touch a smartphone. ஐயா, Brothers, இந்த கூட்டத்தில் எத்தனை பேர் ஸ்மார்ட் போனே தொடலன்னு சொல்ல முடியும்? how many of you in this crowd can say, I have not touched a smartphone? தேவன் இன்று நம்மை
அவர் ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன். Today is our God is a God who searches us and knows us. காலங்கள் பொல்லாதவைகள், Times are wicked, evil. ஆகையால் அவைகளை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று Therefore make use of your time. வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible teaches us this. இன்றைக்கு உலகத்தில் அநேக உபாத்திமார்கள் தேவை. Today we need children of God in this world. கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறவர்கள் தேவை. We need people who reflect God. மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்துவை அறிவிக்கிறோம் என்று சீஷர்கள் சொன்னார்கள். The disciples said, I preach the resurrected Christ. நாங்கள் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறோம். I preach the resurrected Christ. நாங்கள் செத்து போனவரை அல்ல. I'm not speaking about a dead person. உயிர்த்தெழுந்தவரை பிரசங்கிக்கிறோம். But I preach the resurrected Christ. அப்பேற்பட்ட அபிஷேகத்தை பெற்றிருந்தார்கள். They had such an anointing. அப்பேற்பட்ட ஆவி இருந்தது. They had such a spirit within them. வெளியிலும் அதற்காக வாஞ்சையோடு திரிந்தார்கள். And this is why they went around the world doing with this desire. தங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியே நடந்தார்கள். And this is how they walked in their personal life. நோவாவுக்கு அதே பிரச்சனை வந்துவிட்டது. Noah had the same problem. தேவன் அவரை அழைத்தார். But God called him. நான் அழிக்க போகிறேன். And he said, I'm going to destroy the earth. மழையை வருவிக்க போகிறேன். And I'm going to bring down the rain. அந்த காலத்தில் மழை கிடையாது. In those days there was no rain. மழை பெய்யவில்லை. They did not rain before them. மழை தெரியாது. They did not know what it is to rain. ஆனாலும் அவன் விசுவாசித்தான் என்று எபிரேயர் 11:4 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Hebrews chapter 11 verse 4 it says Noah believed. And இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் 1000 வருட அரசாட்சி. And today I speak about the millennium. ரகசிய வருகை. And the secret coming. தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு. And the judgment of God. அதை ஏனோக்கை போல ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? If you would receive this just as Enoch had received it. நோவாவை போல ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? If you would receive it as ஐயா உங்களுடைய சரித்திர புத்தகத்தில் எப்படி எழுதப்படும்? And it will be written in your book of history. இவர்கள் These தேவனுடைய வார்த்தைக்காக தங்களை ஒப்புக்கொடுத்தவர்கள் had surrendered their lives to the word. அப்படிதான் எழுதப்பட்டிருக்கு. And that would be written in such a way. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் The book of Hebrews chapter 11 9ஆம் வசனத்திலே in verse 9 அங்கே ஆபிரகாமை குறித்து அப்படி it எழுதப்பட்டிருக்கிறது. speaks about Abraham in such a way. ஏபிரகாமை குறித்து அங்கே அப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It speaks about Abraham. அங்கே வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் In the promised land. பரதேசியை போல சஞ்சரித்து He lived as a stranger. பரதேசியை போல சஞ்சரித்து He journeyed as a stranger. அந்த வாக்குத்தத்தத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய And he was a heir of the same promise. அந்த வாக்குத்தத்தத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தான். And he dwelled in tabernacles with Isaac and Jacob. அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள், அவனுடைய பொருட்கள், அவனுடைய பொன் வெள்ளி அவனை இந்த உலகத்திலே வாழும்படி வேர்விட வைக்கவில்லை. His gold or his silver or his possessions that he had did not permit him to build his life on earth. ஆங்கிலத்திலே எபிரேயர் 11:9 அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவன் பரதேசியை போல என்கின்ற வார்த்தைக்கு sojourner. In English it says he was a sojourner. Temporarily நான் இங்கே அநித்தியமாக இந்த பூமியில் நீங்களும் நானும் வாழ்கிறோம் என்பதை அன்றைக்கே அறிந்திருந்தார். Abraham had known then itself that he was a person who sojourned. நீங்க டீச்சரா இருந்தா, if you are a teacher, 60 வயசுல வெளியே வந்துறணும். At 60 you have to get out. அவ்வளவுதான். And that's the end. நீங்க மத்திய அரசாங்கத்துல வேலை செஞ்சா, if you work for the central government, 60 வயசுல வெளியே வந்துறணும். at the age of 60 you have to retire. வேணா பிஷப்பா இருங்க, 80 வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம். அதையும் இப்ப 100 ஆக்குறதுக்கு நாங்க கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கிறோம். 60 வயசுல வெளியே வந்துறணும். At 60 you have to retire. 60 வயசுக்கு மேல, but after 60, ஐயோ நான் அங்க போய் உட்காருவேன். Lord, I will sit. நான் 45 வருஷமா என்னுடைய இந்த அரசாங்கத்துல இந்த அலுவலகத்துக்காக நான் வேலை செஞ்சிருக்கிறேன். For 45 years I had been toiling for this government. உன் சேரை உடைச்சு போடுவாங்க. And they will break your chair. அங்க புதுசா வந்த 35 வயசால வேற சேர்ல உட்கார்ந்துக்கிறாங்க. And a person who is 35 years old will occupy another chair. அதே attitude தான் ஆபிரகாமுக்கு இருந்தது என்று இந்த வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. The Bible says that Abraham such an attitude. So the paradesi. No, he was a sojourner. Paradesi. He was a sojourner. இந்த உலகத்தோட மனசு ஒட்டாது. His heart did not get accommodated with this earth. இந்த உலகத்தோட ஒட்டாது. It will not get accommodated. Sojourner. He was a sojourner. இங்க இருக்கணும். You have to be பரமபிதாவின் சித்தத்தை செய்யணும். and do the will of the Father.
கோதுமை மணியானது ஏற்ற காலத்திலே அம்பாரத்திலே சேருகிறது போல, and just as a grain of wheat is gathered in the barn, அதுக்கப்புறம் போய் சேர்ந்துடணும். you have to be gathered. அப்பல அதுக்கப்புறமும் இருக்கணும்னு நினைச்சா, And this is what would happen. கிழவி பேசாம கெட, கிழவா நீ வாழ்ந்தது போதாதா, அப்படின்னு சொல்லி பேச்சு வந்துரும். So there will be a talk that why you want to live hereafter. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான். But Enoch walked with the Lord. தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். And God took him. தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். God took him. ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய சமூகத்திலே மணிக்கணக்கான நேரம் காத்திருக்கிறேன். There are so many hours that are waiting for us in this world. வாரத்திலே 4 நாளாவது தேவனுடைய சமூகத்திலே காத்திருக்கிறேன். We need to remain in the presence of God at least 4 days a week. 9:30 மணிக்கு நான் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டால் 2 மணி அல்லது 2:30 மணி வரைக்கும் அவருடைய சமூகத்தில் பாதத்தில் நிற்கிறேன். If I kneel down before the Lord at 9:30 in the night, I would continue till 2 a.m. பல காரியங்களை பேசுகிறார். ஆவியானவர் பல காரியங்களை சொல்லி தருகிறார். The Holy Spirit is teaching you different things. என்ன நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தருகிறார். He teaches me what I should do. நான் ஒரு +2 ஃபெயில். I had failed in my +2. ஒரு கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்காக MA ஹிஸ்டரியை கஷ்டப்பட்டு படித்து வாங்கினேன். Just to get married, I somehow passed and got a degree in MA. கல்யாண கார்டுல தான் MA ஹிஸ்டரின்னு போட்டிருந்தேன். So in my invitation I wrote MA history. அப்பதான் பொண்ணு தருவாங்க. Because only then they would give me a girl. நீங்க சிரிக்கீங்க, என் கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும். You would laugh about it, but that was my problem. இந்த படிப்பே இல்லாத எனக்கு நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பார். And he taught me so many things. போகிற இடங்களில் என்ன பிரச்சனை என்பதை சொல்லி தருகிறார். The Lord will tell me what is the problem wherever I go. அநேக ஆத்துமாக்களுக்காய் நானும் என் மனைவி அழுகிறோம். Myself and my wife have won many souls. ஏனோக்கு அதைவிட உத்தமனாக தேவனோடு சஞ்சரித்தார். And this is how Enoch was filled with integrity and he walked with God. ஆபிரகாமுக்கு அதே எண்ணம் இருந்தது. Abraham had the same attitude. நான் மட்டும் தான் அழைக்கப்பட்டவன் சொல்லி இல்லைன்னு சொல்லி எபிரேயர் 11:9 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Hebrews chapter 11 verse 9 says that he did not think that he is the only person. அந்த வாக்குத்தத்தத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it speaks about that the heirs of his inheritance was Isaac and Jacob. கல்யாண நாள்ல பாட்டு பாடுற பாட்டோடு விடுறது இல்ல. He does not stop with a song that is sung during a wedding ceremony. ஆமா, உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும்னு சங்கீதத்திலிருந்து பாடுறது இந்த உலகத்துல 3 சந்ததியை பெறதுக்கு மாத்திரமல்ல. It's not just to give birth to children and have children for their generation. உன்னுடைய பேர குழந்தைகளையும் பரலோகத்துக்கு கூட்டி வரதுக்கு உனக்கு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. But God has called you to take your grandchildren to heaven. அவங்க ரொம்ப படிச்சிட்டாங்க. They have been well educated. நாங்க போகாத வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க. And they have gone abroad. ஆனாலும் அவங்க எப்படினாலும் வாழ்வாங்க. So they will live as they wish. எப்படினாலும் Dress போடுவாங்க. They will dress as they wish. இல்ல. No. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is said here. அங்கே வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் அவன் வாழ்ந்தான் என்று. That he lived with his co-heirs, that is Isaac and Jacob. இன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு நம்முடைய நாட்கள் பொல்லாதவைகள் என்று அறிந்து நாம் செயல்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். How many of us understand that these days are evil and we are dealing with it? தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் என்று எபிரேயர் 11:7 நோவாவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Hebrews chapter 11 verse 7 it speaks about Noah who built an ark to protect his family. கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர்ல சுருட்டு படத்தை போடணுமா இல்ல என்ன படம் போடணும்? During a memorial, what are you going to do? என்ன செய்யப்பட வேண்டும்? What should be done? அவன் அங்கே ஒரு ரட்சிப்பதற்கு குடும்பத்திலே பேழையை உண்டு பண்ணினான். But this man built an ark to save his household. தேவன் சொல்வது அவனுக்கு பைத்தியமாக தோன்றவில்லை. It did not seem as foolishness for what God has spoken. ஆண்டவர் சொன்னதை நிதானித்து அறிந்தான். But he understood what God has said. சீர்கெட்ட பூமியிலே He understood it is a corrupted world. ரொம்ப ஞானம் வந்துச்சுனா. And they said, he has a lot of wisdom. பூமி சீர்கெட்டு போய்டும். And the earth was corrupted. ஆமா, உலக ஞானம். That is worldly wisdom. அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ். That is dangerous. ஆனால் அந்த காலத்திலே But in such a time பூமி சீர்கெட்டதா இருந்தது. the world was corrupted. ஆணோடு ஆண் பெண்ணோடு பெண் என்று இருந்த காலத்திலே And when there was homosex, இவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தான். but he obeyed the word of God. பரிசுத்தம், holiness, விசுவாசம், faith,
2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 3 நாம் வாசிக்கிறோம். In the book of 2 Peter chapter 2 verse 3 onwards we read. 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசித்தால் அங்கே பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்கிறார், உங்கள் விசுவாசத்தோட தைரியம், தைரியத்தோட ஞானம், ஞானத்தோட இச்சையடக்கம், இச்சையடக்கத்தோட பொறுமை, பொறுமையோட சகோதர சிநேகிதம், சகோதர சிநேகத்தோட தேவ பக்தி, தேவ பக்தியோட அன்பை கூட்டி வழங்குங்கள். இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே உங்களை வீணரும் கனியற்றவர்களுமாய் அது மாட்டாது என்று எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவன் நம்மிடத்தில் அந்த குணாதிசயத்தை எதிர்பார்க்கிறார். God expects these virtues from us to add on to your faith virtue, to virtue knowledge, and to knowledge self-control, to self-control perseverance, and so on. இருதயத்தை ஒப்பு கொடுத்தால் போதும். All we have to do is to surrender our hearts. இருதயத்தை ஒப்பு கொடுத்தால் போதும். It is enough to surrender our heart. அவருக்கு நாம் இருதயத்தை ஒப்பு கொடுத்தால் போதும். It is enough to surrender our heart. யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 5-6 வாசிக்கிறோம். In the Gospel of John chapter 5 verse 5 and 6 it says 38 வருஷம் தேவனே அறியாமல் விலகி போன ஒருவனை தேவன் தேடி சென்றார். That Jesus went in search of a man who was bedridden for 38 years. அவன் கூப்பிட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். I believe that he would have called. சங்கீதம் 107 அங்கு 17 வாசிக்கிறோம், துன்மார்க்கன் தன் பாதக மார்க்கத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நோய் கொண்டு ஒடுங்கி போகிறான் என்று. The Bible speaks about the wicked perish in their infirmities. அவன் துன்மார்க்கன் தன்னுடைய பாதக மார்க்க, எனக்கு தேவனை தெரியும், எனக்கு ஆண்டவர் தேவையில்லை என்று சொல்லுகிறவனை அங்கே fool என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible calls the wicked foolish because they believe that they know their way and they don't need God. அவர்கள் தங்கள் பாதக மார்க்கத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நோய் கொண்டு ஒடுங்கி போனவன் இந்த 38 வருஷ மனுஷன். This man was also bedridden because of his iniquities and sins and wickedness. எனக்கெல்லாம் தெரியும், I know everything. தேவனுக்கு மேலாக உயர்த்துதல், and lifted his heart above God. தேவன் எனக்கு தேவையில்லை, I don't need God. பாஸ்டருடைய ஜெபம் தேவையில்லை, I don't need the pastor's prayer. பரிதாபம் பிரதர், pathetic. பரிதாபம். It's pathetic. அவனை தேடி போனார். But he went in search. கூப்பிட்டிருக்க வேண்டும். And should have called. கூப்பிட்டிருக்க வேண்டும். He should have called. அதன் பின்பு யோவான் 8ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனத்திலே பார்க்கிறோம். Later on we read in the book of John chapter 8 verse 3 and 4. அங்கே அதிகாலையிலே விபச்சாரம் செய்த ஒரு பெண். There is a woman who was caught in adultery. தேவகுமாரன் அங்கே தேவாலயத்திலே செய்தி கொடுக்க போகிறார். And the Son of God went into the synagogue to preach. இங்கே வேறு காரியத்தை செய்வதற்கு இன்னொரு கூட்டம். There's another crowd to do something else. ராத்திரி 3 மணி வரைக்கும் ஃபோன் காதோட ஒட்டி இருக்கு. Until 3 a.m. they have the phone stuck to their ears. பிஸி ரோட கடக்கும்போதும் ஃபோன் காதல ஒட்டி இருக்கு. You will find people with phones on the ear even if they're crossing the road. எத்தனை அடி வச்சா அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம்னு ஃபோன்ல யாரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க போல. I think someone will be instructing them how to go and where to go. ஆமா, உங்க ஸ்பீடு வந்து 38 கிலோமீட்டர் இருக்கணும். It would say that you are walking at 38 kilometers speed. 10 அடி எடுத்தா நீங்க அடுத்த ரோட கிராஸ் பண்ணிடுவீங்க. And in 10 feet you would reach ஐயா, your உங்களுடைய destination. கைகளிலே வேதம் இல்லை. உங்களுடைய கைகளிலே வேதம் இல்லை. You do not have the word of God in your hand. உங்களுடைய இருதயங்களிலே தேவ வசனம் இல்லை. The word of God is not in your heart. உங்களுடைய இருதயங்களிலே தேவ வசனங்கள் இல்லை. The word of God is not in your heart. 1 யோவான் 1 John 2ஆம் அதிகாரம் 14-15 அன்பின் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எழுதி வைத்திருக்கிறார். God's beloved disciple John says. அவர் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார். He says, பிள்ளைகளே, children, நீங்கள் பலவான்களாய் இருக்கிறதினாலும், just because you are mighty, தேவ வசனம் உங்கள் இருதயங்களிலே இருக்கிறபடியினாலும், and because the word of God is in your heart, பொல்லாங்கனை ஜெயித்தபடியினாலும், because you have won evil. இந்த மூணும் கஷ்டம். It's hard. 2:14 In 2:14. 2:14 In 2:14. ஆமா, நீங்கள் பலவான்களா இருக்கிறதினால. It says because you are strong. தேவ வசனம் உங்கள்ட்ட கிடையாது. The word of God does not abide in you. போன்ல நிறைய பாஸ்வேர்ட். In the phone you have a lot of passwords. நிறைய கோட் வேர்ட். A lot of code words. நிறைய ரீல்ஸ். And a lot of reels. நிறைய டூப்ளிகேட்ஸ். So many duplicates. தேவையில்லாத காரியங்கள். Unnecessary things. இவைகளை தேவன் இன்று கணக்கு கேட்பார். Today God will make you give an அவர்களை account. குறித்து எழுதப்பட்டது. It's written here. பெற்றான், that he begat மரித்தான், and died. ஐயா, நல்ல வாழ்க்கை.
That's a good life. உலகம் நன்று என்று சொல்லும். The world will say good. ஆனால் பரலோகத்திலே உங்களை குறித்து ஒன்றும் But எழுதப்பட்டிருக்காது. nothing would be written about you in heaven. நிச்சயமாக எழுதப்பட்டிருக்காது. Surely it will not be written. தேவன் அதை இந்த நாளிலே அவர் நமக்கு அதை தலைகளாக மாற்றி போடும்படி நம்மை இன்று அழைத்து வந்திருக்கிறார். Today God has called you here that he may change things upside down for you. விசுவாசிக்கிற ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாம். Those who believe can say hallelujah. இல்லையே சத்தம் போதாது. ஆமா மாற்றி போடுவார். He would turn it around. 100 வருட அரசாட்சி. In 1000 years reign. மற்ற நிறைய உலகங்கள் ரெடியா இருக்குது. There are many worlds that are ready. நிறைய பேர் விசுவாசத்தில் இருக்கிறாங்க. Many people are believers. 1000 வருட அரசாட்சியில நான் எனக்கு ஈரோட்ல என்னைய வந்து நீங்க கவுன்சிலரா வைங்கன்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க போறேன். I'm going to ask the Lord to make me a counselor in the 1000 years reign, and அதுதான் விசுவாசம். And that is faith. அவரோடு கூட வருவோம். That we would come with him. ஆளுகை செய்யும்படி. That we may reign. ஆளுகை செய்யும்படி. That we may reign. 1000 வருட அரசாட்சி. In the 1000 years reign. ரகசிய வருகை. In the second coming. உன்னுடைய விளக்கு அணையாதிருக்க வேண்டும். Your lamp should not be put out. உன்னுடைய தீவெட்டியிலே எண்ணெய் அது குறையாதிருக்க வேண்டும். Your oil should not run out. சபையே Church, இது உனக்கு இல்லை என்று சொன்னால் if I said நீ you do not have this, you would be left நீ behind. கைவிடப்படுவாய். You would be left நீ behind. கைவிடப்படுவாய். You would be left இந்த behind. உலகம் அழிந்து போகும். This world will perish. இந்த உலகம் அழிந்து போகும். This world will perish. அது காணாமல் போகும். It would disappear. வானம் மடங்க வையகம் கிடுகிடங்க ஈனப்பேயை சேர்ந்த எவரும் நடுங்க வானம் மடங்க வையகம் கிடுகிடங்க ஈனப்பேயை சேர்ந்த எவரும் நடுங்க மானம் இன்றி வாழ்ந்த மாபாதகர் அடங்க மானம் இன்றி வாழ்ந்த மாபாதகர் அடங்க ஞான கானம் பாட நல்லோர் சபை தொடங்க வருவார் விழி தீருங்கள் இயேசுநாதர் வருவார் விழி தீருங்கள் வருவார் விழி தீருங்கள். பெற்றான் மரித்தான் என்பதல்ல. And he died. 1 கொரிந்தியர் 2:14 படி. According to 2 Corinthians chapter 2 verse 14. ஆவிக்குரியவர்கள். There are spiritual people. அவர்கள் நிதானிப்பார்கள். And they will discern. வேதத்திலே சொல்லப்பட்டவைகள் பைத்தியமாய் தோன்றாது. Don't consider the things that are spoken in the Bible as foolishness. எதில இன்வெஸ்ட் பண்ணுமோ அதில இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. They will invest in what they have to invest. எதில மனதை வைக்கணுமோ அதில வைப்பாங்க. And they will put their heart in what they have to put their heart in. எதற்காக வாழ வேண்டுமோ அதுக்காக வாழ்வாங்க. They will live for a purpose. பிள்ளைகளை ரொம்ப பாம்பரிங் பண்ணி அப்புறம் பிள்ளையும் சேர்த்து வச்சு கஷ்டத்தோட வாழ மாட்டாங்க. They will not pamper their children so much and then suffer. எபிரேயர் 11:9 படி. According to Hebrews 11:9. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த உடன் சுதந்திரரோடு கூட வரப்போகிற தேவாதி தேவனை குறித்து சொல்லி வாழ்த்து அவர்களை வளர்ப்பார்கள். He spoke about God to his heirs and spoke about the promise and lived under the promise. இன்னைக்கு தேவனோட ஒப்புரவாகுவோம். So today we need to be reconciled with the Lord. பெற்றான். They begot. மரித்தான். And died. அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையா? That should not be our lifestyle. ஏனோக்கு 300 வருஷம் தேவனோடு சஞ்சரித்தான். But Enoch walked with the Lord for 300 years. சீர்கெட்ட பூமியிலே. In a corrupted world. தேவன் விரும்பின பரிசுத்தம் இருந்தது. He had the holiness that God desired. கேடு நிறைந்த பூமியிலே. In this corrupted world. தேவன் விரும்பின விசுவாசம் இருந்தது. He had the faith that God desired. தேவனால் அந்த அவனை பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை. God could not pass him away. அப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை வேண்டுமா? We need such a life. தேவன் இன்றை நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். Today may we analyze ourselves and கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவது. And may the name of the Lord be glorified. Amen. Amen. அப்படியே நம்ம எழுதி நிற்போம். கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசின வார்த்தைகளுக்காக நம்ம ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். இரண்டாவது ஆராதனைக்கு வேண்டிய சத்தியத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். முதலாவது ஆராதனையில்
வேற பிரசங்கம். ஆனால் இரண்டாவது ஆராதனையில் வேறு காரணம், கர்த்தர் நமக்கு ஏற்ற சத்தியத்தை கொடுக்கிறார். கர்த்தர் ஒரு நோக்கத்தோடு திட்டத்தோடு கூட நம்மோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கிறார். இந்த ஆராதனையில் வந்திருக்கிற நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய வாழ்வை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஆதாமுடைய சந்ததியை பார்த்தோம். ஹல்லேலூயா. ஆனால் நீங்களும் நானும் இரண்டாவது ஆறாமாகிய இயேசுவின் சந்ததி. ஹல்லேலூயா. ரட்சிக்கப்பட்ட சந்ததி, ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்கிறோம். அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நீங்களும் நானும் அந்த ஆதாமின் சந்ததி போல வாழக்கூடாது. அவங்கெல்லாம் பிறந்தாங்க, வளர்ந்தாங்க, தங்களுடைய குடும்பத்துக்காக, தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக வாழ்ந்தார்கள், மரிச்சார்கள். 900 வருஷம், 800 வருஷம், 700 வருஷம், நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களை இந்த உலகத்தில் வீணடித்தார்கள். ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வருஷம் 100க்குள்ள. ஹல்லேலூயா. இந்த காலை வேளையிலும் உணர்வடைந்தவர்களாய், ஆண்டவரே, ஒரே ஒரு வாழ்க்கை, குறுகிய வாழ்க்கை. ஆண்டவரே, இந்த நிரந்தரமற்ற உலகத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பொல்லாத உலகத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். உமக்காக நான் வாழணும். என் பிள்ளைகள் உமக்காக வாழணும், உமக்காக உழைக்கணும், உமக்காக நாங்கள் பிரயாசப்படணும். அப்பா, எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஜெபத்தோடு கூட ஹல்லேலூயா நம்முடைய வாழ்வை அர்ப்பணிப்போம். ஹல்லேலூயா. இதுவரைக்கும் வாழ்ந்தது எப்படியோ, இனிமேல் ஹல்லேலூயா ஒரு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. ஆண்டவரே, எங்களை குறித்து ஒரு சரித்திரம் எழுதப்படட்டும். அந்த சரித்திரத்தில் உமக்காக வாழ்ந்தோம் என்று எழுதப்படட்டும். ஹல்லேலூயா. உமக்கு பிரயோஜனமான காரியத்தை செய்தோம் என்று எழுதப்படட்டும். ஹல்லேலூயா. மற்றவங்க பின்பற்றக்கூடிய வாழ்க்கையை ஹல்லேலூயா வாழ கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. ஹல்லேலூயா. கேட்ட வார்த்தைகளுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா. உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம் ஓடி ஓடி உழைச்சிடுவே. உயிர் வாழும் நாட்கள் எல்லாம் ஓடி ஓடி உழைச்சிடுவே. அழைச்சீரே உன் சேவைக்கு, என்னை அழைச்சீரே உன் சேவைக்கு. அதை நான் மறப்பேனோ, அதை நான் மறப்பேனோ. அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களாய் கர்த்தருடைய பந்திக்கு நம்ம ஆயத்தமாவோம். ரட்சிக்கப்பட்டு மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்கள் அப்படியே எழுந்து நில்லுங்க. மற்றவங்க அமரும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். வருகிற சனிக்கிழமை உங்களுடைய வாழ்வை ஒப்பு கொடுத்து ஞானஸ்தான ஆராதனை நடைபெறுகிறது. அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் மகனாக மகளாக மாறுங்க. மற்றவங்கெல்லாம் கர்த்தருடைய பந்திக்கு நம்ம ஆயத்தமாவோமா? ஹல்லேலூயா. நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கதானே. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய ஊழியக்காரர் ஜெபராஜ் நமக்கு அப்பத்தை கொடுப்பார்கள். ஹல்லேலூயா. பிரதர் லியோ முன்பதாக வந்து அவருடைய இரத்தத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிற திராட்சை ரசத்தை பரிமாறும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் கர்த்தருடைய பந்திக்கு நம்ம ஆயத்தமாகும். ஹல்லேலூயா. இந்த பாடலை பாடும்போது பிரேசரா நம்ம எல்லாரும் கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கு பெறுவோம். ஒரு விச கண்களை மூடி உங்களுடைய விலையேற பெற்ற ரட்சத்தினால் என்னை கழுவி என்னை சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ரொம்ப நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிரதர் ரவி முன்பதாக வந்து திராட்சை ரசத்தை பரிமாறுகள். ஹல்லேலூயா. ஒரு விச கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்கள், நம்முடைய அக்கிரமங்கள், மீறுதல்கள் எவையாச்சும் இருக்கும் என்றால் அவைகளை நீக்கி நம்மளை சுத்திகரிக்கட்டும். நம்ம ஜெபிப்போமா? தகப்பனே, உங்களுடைய விலையேற பெற்ற ரட்சத்தினால கழுவி சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே. ஒரு விஷயங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்கப்பா. உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம்.
ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் ஒரு நல்ல பிதாவே. ஆமென். பெற்றவர்கள் எல்லாரும் முழங்கால் படிடும், முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படிடும். ஹல்லேலூயா. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவரே, ஏனோக்கை போல உம்மோடு சஞ்சரிக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை. ஹல்லேலூயா. நோவாகம் தன்னையும் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் பேழைக்குள்ள கொண்டு வந்த ஒரு வாழ்க்கை.
ஆண்டவருடைய ஹல்லேலூயா காரியங்களை அறிவிச்ச ஒரு வாழ்க்கை. ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்னார். அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரும் இயேசுவுக்காக வாழ்ந்தார்கள். அப்போஸ்தல சபையில், ஆதி அப்போஸ்தல சபையில விசுவாசிகள் எல்லாரும் அவருக்காக வாழ்ந்தார்கள். ஹல்லேலூயா. ஒரு ஸ்தேவானை போல ஹல்லேலூயா இயேசுவுக்காக. ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you Lord. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. குறுகிய வாழ்க்கை ஆண்டவரே, நிலையற்ற ஒரு வாழ்க்கை, நிலையான தேவனாகிய உமக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கையா இருக்கட்டும். எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவர் அந்தபடியே அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு, இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இதை வாங்கி புசிங்கள், இதை புசிக்கிறவனுக்கு என்னிடத்துல பங்கு உண்டு என்று சொல்றார். அவருடைய பரிசுத்தம், அவருடைய நீதி, அவருடைய ஆசீர்வாதம், அவருடைய சந்தோஷம், அவருடைய சமாதானம் எல்லாத்திலையும் பங்கு உண்டு. ஹல்லேலூயா. அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து, இது அநேகருடைய பாவங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற புதிய உடன்படிக்கையின் ரட்சமா இருக்கிறது. ஏன் ரட்சம்? என் ரட்சத்தின் அடையாளமா இருக்கிறது. இதை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு ஜீவன் உண்டு. இந்த காலை வேளையிலும் அப்பா எங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகட்டும். கிறிஸ்துவின் ஜீவன் எங்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. ஏதோ நாங்கள் உயிர் வாழ்கிறோம் என்பதால வாழ்வு உண்டாகட்டும். உமக்காக வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை உண்டாகட்டும். நம்ம சோத்திரத்தோடு கூட ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவரை சோத்தரித்த பின்பு அவருடைய சரீரத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிற அப்பச்சையும் அவருடைய ரத்தத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிற திராட்சை ரசத்தையும் நாம் புசிப்போம், பானம் பண்ணுவோம். அப்படியே நான் எழுந்து நிற்போமா? கண்களை மூடி நம்ம ஜெபிப்போம். படைக்க இருக்கிற காணிக்கைகளுக்காக. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம். எங்களுக்காக மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரே, பிரதானமாய் உமக்காக உம்முடைய சேவையை செய்ய, உம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்ப இந்த காலை வேளையிலும் எங்களை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. உமக்காக எங்களை ஆசீர்வதிங்க. ஹல்லேலூயா. உம்முடைய ராஜ்யத்துக்காக எங்களை ஆசீர்வதிங்க. இந்த காலை வேளையில் அப்பா எங்களுடைய கைகளின் பிரயாசங்கள் எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உம்முடைய கரம், உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கரத்தின் கிரிகளை ஆசீர்வதிக்கட்டும். கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறை வராது என்ற வார்த்தையின்படி, பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கிறேன் என்று வார்த்தையின்படி உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நல்வாழ்வை கொடுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். தொடர்ந்து இந்த பாடல் நம்ம பாடுவோம். முன்பதாக தினம் காணிக்கையிலே படைப்போம். செயல் தயங்கும்
காலை வேளையிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொண்ட தேவதாசனுக்காக, அவருடைய துணைவியாருக்காக, அவருடைய மகளுக்காக, அவருடைய பிஸ்னஸ்க்காக நம்ம எல்லாம் ஜெபிப்போமா? அவருடைய கம்பெனியை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கட்டும். இவருடைய சரித்திரத்தில் இந்த ஊழியங்கள்லாம் எழுதப்படட்டும். ஒரு ஆத்ம பாரத்தோடு கூட சபைகளில் எழுப்புதல் வரணும். சபைகள் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். சபைகள் உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஊழியக்காரர்களை பலப்படுத்த வேண்டும் என்கிற தரிசனத்தோடு கூட ஒவ்வொரு வீக்கெண்ட்லையும் ஓடி ஓடி உழைக்கிற ஹல்லேலூயா இந்த பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கட்டும். ஹல்லேலூயா. அநிச்சயமான உலக பொருளினால் ஹல்லேலூயா அப்பா அந்த கிருபையை சம்பாதிக்க ஹல்லேலூயா உம்முடைய பிள்ளைகளோடு நீங்க இடைப்பட்டுக்கிறதுக்காக சோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கெல்லாம் சென்று விதைக்கிறார்களோ ஆண்டவரே, அந்த விளைச்சல் எல்லாம் ஹல்லேலூயா 1000 மடங்கு பலன் கொடுக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் அருமையான பிரதரையும் சிஸ்டரையும் நாங்கள் உம்முடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். மகளை உம்முடைய கருத்தை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். ஹல்லேலூயா. ஓ, கர்த்தரை கனப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் வார்த்தையின்படி. ஹல்லேலூயா. நல்ல பலத்தை கொடுங்க, நல்ல சுகத்தை கொடுங்க, ஜீவனை கொடுங்க ஆண்டவரே. சந்தோஷ சமாதானத்தை கொடுங்கப்பா. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. தனித்திருக்கிற திராட்சை கொடியாய் ஆண்டவரே சகோதரி ஆசீர்வதிங்க. ஒலிவ மர கன்றாய் ஹல்லேலூயா மகளை உயர்த்துங்கப்பா. உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரி எல்லாருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இவரோடு கூட பணி செய்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மனுஷ தயவு, தேவ கிருபை இயேசுவின் நாமத்தில் இவர்களை நிரப்பும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க. உமக்காக ஓட, உமக்காக உழைக்க, உமக்காக பிரயாசப்பட ஆண்டவரே இவரை போல அநேகர் எழும்பட்டு ஹல்லேலூயா எங்கள் எல்லாருடைய வாழ்வில் ஒரு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ இயேசுவே இந்த காலை வேளையில் எங்களோடு கூட பேசினீரே, அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்களுடைய பலன், எங்களுடைய சுகம், எங்களுடைய சந்தோஷம், எங்களுடைய சமாதானம், எங்களுடைய ஆசி, எங்களுடைய ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் உமக்காக ஹல்லேலூயா உம்முடைய நாம மகிமைக்காக இருக்கட்டும். ஒரே ஒரு வாழ்க்கை உமக்காக வாழ உதவி செய்யுங்க. ஹல்லேலூயா. தொடர்ந்து இந்த நாளில் வரத்தருண எல்லா பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வியாதியோடு கூட பலவீனத்தோடு கூட கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஜீவனை கொடுங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே அவங்களாம் உமக்காக வாழட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய நாம மகிமைக்காக இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்கட்டும். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை மற்றவங்களுக்கு அறிவிக்கட்டும் அப்பா. ஜீவனை கொடுங்க, பலத்தை கொடுங்க. புதிதாக வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நம்ம சோத்தரிக்கிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரே உமக்குள்ள வளர அப்பா அந்த பிள்ளைகளுக்கு கிருபை உண்டாகட்டும். எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனோட நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்நியநேக்கமும் இன்றும் என்று சதாகாலம் அனைவரோடு கூட விசேஷமாக வரத்தடைப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பதாக, ஆமென். ஒருவரை ஒருவர் மாற்றி கடை செல்வோம். இந்த வாரம் நடக்க வேண்டிய யூத் ஃபெலோஷிப் வருகிற வாரம் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அது மாத்திரமில்லை, வருகிற சனிக்கிழமை நமக்கு தேங்க்ஸ் கிவிங் சர்வீஸ் சூரம்பட்டி வலசில் இருக்கிற சபையில் நடைபெறும். அன்றைக்கு ஞானஸ்தான ஆராதனையும் உண்டு. ஞானஸ்தானம் எடுக்க விரும்புகிறவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒருவரை ஒருவர் நாம் மாற்றி கடை செல்வோம். காட் பிளஸ் யூ.